Vous écoutez Vanacam Réunion Radio. Il est 18h. Une nouvelle heure de toute la culture indienne. 18h-19h, émission spéciale Thaï Possum sur Vanacam Réunion Radio. Yerorkom Vanacam. Merci d'être à l'écoute de Vanacam Réunion Radio, c'est Gianni pour vous accompagner jusqu'à 19h. Dans ce contexte particulier, toute l'équipe de Vanacam Réunion Radio vous offre cette édition spéciale Thaï Possum. Pendant une heure, nous partagerons un moment de prière, de dévotion et d'enseignement avec Swami Adwayananda qui parlera des textes sacrés. Nous aurons l'occasion de découvrir l'une des maisons de Muruga, Tiruchendur, ainsi que la traduction d'un Tirupugej nommé Nardi Tedi, qui est une louange d'Aluna Girinarda au Seigneur Muruga. Mais tout de suite, nous commençons avec le Gurukul Multi pour une prière au Seigneur Ganesha, celui qui enlève les obstacles. विघ्नेश पञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रवेदन भविः विघ्नाप्तिकुम्भोद्भवः विघ्नागौकचनप्रचण्डभवनः विघ्नेश्वरपादुनाः गणानां त्वा गणपतिकम् अवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीतसादनम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वसमानय स्वाहा ॐ गां सुमुखाय नमः ॐ गां एकदन्ताय नमः ॐ गां कपिलाय नमः ॐ गां गजकर्णकाय नमः ॐ गां लम्बोदराय नमः ॐ गां विकटाय नमः ॐ गां विघ्नराजाय नमः ॐ गां धूमकेतवे नमः ॐ गां गणाध्यक्षाय नमः ॐ गां बालचन्द्राय नमः ॐ गां गजाननाय नमः ॐ गां वक्रतुण्डाय नमः ॐ गां शूर्पकर्णाय नमः ॐ गां एरम्भाय नमः ॐ गां स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ गां सिद्धिमहागणपतये नमो नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् जय महागणपति स्वामी की இடையதன் உருவமே ஒளமிகு கரியது
வடி கொடு தனத்தடி வழிபடும் அவரிடரு கதிகனாபதிவர அருளினன் மிகு கொடை வடிவினல் பயில் வலி வலமுறையிறையே ஞான விநாயகனே சரணம் ஞான விநாயகனே சரணம் ஞான விநாயகனே சரணம் நல்ல எல்லாம் தரவே வருவாய் இறைவாய் 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 ஞான விநாயகனே சரணம் தானம் தவம் கடந்த தானம் தவம் கடந்த மோன நிலையளிக்கும் 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 ஞானவானந்த புவனத்தை வேத்திருக்கும் ஞானமானந்த புவனத்தை வேத்திருக்கும் ஞான விநாயகனே சரணம் நல்ல எல்லாம் தரவே வருவாய் இறைவாய் ஞான விநாயகனே சரணம் நல்ல எல்லாம் தரவே வருவாய் இறைவாய் ஞான விநாயகனே சரணம் அன்னை பவானியின் அன்னை பவானியின் அருமை புதல்வனே அன்னை பவானியின் அருமை புதல்வனே ஆறுமுக பெருமானின் முதல்வனே ஆறுமுக பெருமானின் முதல்வனே ஏனைய தீர்பதில்
இணைகள் தீர்ப்பதில் இணையற்றவனே, இணைகள் தீர்ப்பதில் இணையற்றவனே, இணைகள் தீர்ப்பதில் இணையற்றவனே, இணைகள் தீர்ப்பதில் இணையற்றவனே, ஈசனின் மகனே அரிதாசனின் நேசனே, ஈசனின் மகனே அரிதாசனின் நேசனே, ஞான விநாயகனே சரணம். நல்லையெல்லாம் தரவே வருவாய் இறைவாய், ஞான விநாயகனே சரணம். நல்லையெல்லாம் தரவே வருவாய் இறைவாய், ஞான விநாயகனே சரணம் சரணம் சரணம். एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय महागणपति स्वामी की। – 18h-19h, émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Vous êtes toujours dans l'émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous venons de prier le Seigneur Ganesha. Nous continuons à présent notre moment de dévotion avec la prière de Sri Muruga, en commençant par Subramanya Mura Mantra. Vande Sindurakantim Saravibhanabhavam Srimayuradirudam Shatpaktram Devanatham Madhiripudanayat Vallabam Dadasaksham Saktim Banam Krapanam Dvajam Abhijagatam Chapayam Sapyastaihi Chapam Majram Sarojam Kadakamavivaram Sulamanir Dadanam Vamadevaya Namo Jyeshtaya Namah Sreshtaya Namo Rudraya Namah Kalaya Namah Kalavigaranaya Namo Balavigaranaya Namo Balaya Namo Balapramadhanaya Namah Sarvabhudamanaya Namo Manonmanaya Namaha
ஓம் ஸ்ரீம் வாமதேவருத்ரபவே நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகோத்சாகாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாபலாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாபுத்தயே நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாபாகவே நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாமாயாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாமயூரவாகனாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாகுரவே நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாசங்கீதரசிகாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மதுசூதன பூஜிதாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகிமாகாராய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண பதனோன்மத்த பைரவ பூஜிதாய நமः. ஓம் மாம் சௌம் க்ளீம் ரமணபவச வாமதேவ சிரசே விஷ்ணுஸ்திகாரண மகாராத்யந்த சம்பூரணாய நமः. சக்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் சிகிவாகனம் ஷடானனம் தாரிக்ஞதபுனோ நேத்ரம் பாவயேத் குக்குடத்வஜம். ஓம் சரவணபவாய நமः. ஓம் ஸ்கந்தாய நமः. ஓம் குகாய நமः. ஓம் ஷண்முகாய நமः. ஓம் பாரணேத்ரசுதாய நமः. ஓம் பிரபவே நமः. ஓம் பிங்களாய நமः. ஓம் கிருத்திகாசுனவே நமः. ஓம் சிகிவாகனாய நமः. ஓம் திஷத்புஜாய நமः. ஓம் திஷன்னேத்ராய நமः. ஓம் சக்திதராய நமः. ஓம் பிரசிதாசப்பிரபஞ்சனாய நமः. ஓம் தாரகாசுரசம்ஹாரிணே நமः. ஓம் ரக்ஷோபலவர்தனாய நமः. ஓம் வர்த்தாய நமः. ஓம் பிரமக்தாய நமः. ஓம் உன்மக்தாய நமः. ஓம் சுரசைன்யசுரக்ஷகாய நமः. ஓம் தேவசேனாபதயே நமः. ஓம் பிராஜ்யாய நமः. ஓம் கிருபாலபே நமः. ஓம் பக்தவத்சலாய நமः. ஓம் பவாய நமः. ஓம் சர்வசக்திதராய நமः. ஓம் பிரசிதாசப்பிரபஞ்சனாய நமः. ஓம் தாரகாசுரசம்ஹாரிணே நமः. ஓம் ரக்ஷோபலவர்தனாய நமः. ஓம் வர்த்தாய நமः. ஓம் பிரமக்தாய நமः. ஓம் உன்மக்தாய நமः. ஓம் சுரசைன்யசுரக்ஷகாய நமः. ஓம் தேவசேனாபதயே நமः. ஓம் பிராஜ்யாய நமः. ஓம் கிருபாலவே நமः. ஓம் பக்தவத்சலாய நமः. உமாசுதாய நமः. ஓம் குமாராய நமः. ஓம் கிரௌஞ்சிதாரணாய நமः. ஓம் சேனான்யே நமः. ஓம் அக்னிஜன்மனே நமः. ஓம் விஷாகாய நமः. ஓம் சங்கராத்வஜாய நமः. ஓம் சிவஸ்வாமினே நமः. ஓம் கணஸ்வாமினே நமः. ஓம் சர்வஸ்வாமினே நமः. ஓம் சனாதனாய நமः. ஓம் அனந்தசக்தயே நமः. ஓம் அக்ஷோத்யாய நமः. ஓம் பார்வதி பிரணந்தனாய நமः. ஓம் கங்காசுதாய நமः. ஓம் சரோத்பூதாய நமः. ஓம் ஆகுதாய நமः. ஓம் பாபகாத்வஜாய நமः. ஓம் ஜ்ரம்பாய நமः. ஓம் விஜ்ரம்பாய நமः. ஓம் உஜ்ரம்பாய நமः. ஓம் கமலாதரசம்ஸ்தாய நமः. ஓம் ஏகவர்ணாய நமः. ஓம் திவர்ணாய நமः. ஓம் திரிவர்ணாய நமः. ஓம் சுமனோஹராய நமः. ஓம் சதுர்வர்ணாய நமः. ஓம் பஞ்சவர்ணாய நமः. ஓம் பிரஜாபதயே நமः. ஓம் அகஸ்பதயே நமः. ஓம் அக்னிகர்ப்பாய நமः. ஓம் சமேகர்ப்பாய நமः. ஓம் விஸ்வரேதசே நமः. ஓம் சுரார்யாய நமः. ஓம் அரித்வர்ணாய நமः. ஓம் சுபகராய நமः. ஓம் வாசவாய நமः. ஓம் வட்டிவேஷபிரதே நமः. ஓம் பூஷ்ணே நமः. ஓம் கபஸ்தகே நமः. ஓம் ககனாய நமः. ஓம் சந்திரவர்ணாய நமः. ஓம் கலாதராய நமः. ஓம் மாயாதராய நமः. ஓம் மகாமாயினே நமः. ஓம் கைவல்யாய நமः. ஓம் சங்கராத்வஜாய நமः. ஓம் விஸ்வயோனயே நமः. ஓம் அமேயாத்மனே நமः. ஓம் தேஜோன்னே நமः. ஓம் அநாமயாய நமः. ஓம் பரமேஷ்டினே நமः. ஓம் பரபிரம்மனே நமः. ஓம் வேதகர்ப்பாய நமः. ஓம் விராட்சுதாய நமः. ஓம் புலிந்தகன்யாபத்ரே நமः. ஓம் மகாசாரஸ்வதாய நமः. ஓம் ஆசுதாக்லதாத்ரே நமः. ஓம் சோரக்னாய நமः. ஓம் ரோபனாஜனாய நமः. ஓம் அனந்தமூர்த்தயே நமः. ஓம் ஆனந்தாய நமः. ஓம் சிகண்டிகதகேதனாய நமः. ஓம் டம்பாய நமः. ஓம் பரமடம்பாய நமः. ஓம் மகாடம்பாய நமः. ஓம் விஷாகவகே நமः. ஓம் காரணோபாக்திவீகாய நமः. ஓம் காரணாதீதவீகாய நமः. மணீஸ்வராய நமः. ஓம் அமிர்தப்ராணாய நமः. ஓம் பிராணாயாமபராயணாய நமः. ஓம் ருத்தகந்தாய நமः. ஓம் வீரக்னாய நமः. ஓம் ரத்தஸ்யாய நமः. ஓம் மகதே நமः. ஓம் சுப்பிரமணியாய நமः. ஓம் குகாப்ரீதாய நமः. ब्रह्मण्याय नमः. ब्राह्मणप्रियाय नमः. वंशवृद्धिकराय नमः. वेदवेद्याय नमः. अक्षयबलप्रदाय नमः. ओं सरमणभवाय नमः.
कार्तिकेयाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो गुहः प्रचोदयात् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு Seigneur, ou de bande fidèle y rodaou tout le temps pour priaou. Mais essaye fait comme Zot pour rester le même chemin que Zot. Dans la ville Maldourei, Bana la propage un grand philosophie, mais n'a rien qu'à où il gagne explique à nous comment appliquer dans notre vie. Moulouga, où y a une bande jolie chanson taroul, où de grâce les doux comme de lait avec de miel, où y a m'amuse à où en son mout joli pan quand il danse. Ô Seigneur, où habite dans l'endroit y appelle Tiluvaneika. We'll
पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு சக்திவேல் முருகனுக்கு 18h-19h, émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Vous venez d'écouter la prière en l'honneur du Seigneur Muruga sur Vanakam Réunion Radio. Lors de nos cérémonies, des mélodies qu'on appelle Ragam sont jouées pour le Seigneur. Nous vous proposons donc ce soir de découvrir le Ragam Sindhu Bailavi ainsi que la chanson Kundratile.
18h-19h, émission spéciale Taipossum sur Vanakam Réunion Radio. Nous retrouvons dès à présent Swami Adwayananda qui va nous parler ce soir d'un texte dédié à Muruga, Kanda Anubhuti. Om Vetrivel Muruganukke Harohara, Jnanavel Muruganukke Harohara. Alors nous commençons notre étude du Kanda Anubhuti, la gloire de Kanda. Et bien sûr, comme on le sait dans l'hindouisme, on ne commence aucune action, surtout une action religieuse. Et là, en plus, il y a une composition très importante donc de Arunagiri Swami Miguel, donc par une invocation à Vigneshwara. Vigneshwara, je précise que les fonctions sont très précises. Lorsqu'on parle de Vigneshwara, je dirais quelque part, on ne parle pas de Ganesha. Parce que Vigneshwara, c'est le Seigneur qui enlève les obstacles. Et Ganesha, ça veut dire le Seigneur des êtres. Même s'il y a tout le temps de la confusion, mais comme ce sont des rôles très précis, lorsqu'on évolue dans l'étude de la religion, donc on réalise effectivement que Vigneshwara, c'est en rapport avec les obstacles, et Ganesha, ou bien Vinayaka, etc., ça a d'autres significations, ça nous donne d'autres visions, je dirais, de la divinité. Et donc le premier verset, c'est même pas le premier verset, c'est plutôt ce qu'on appelle un karpo. Le karpo, c'est un verset qui va invoquer, bien sûr, Sri Vigneshwara, le Seigneur des obstacles. Bien sûr, c'est en tamoul, donc comme je disais, c'est le tamoul du 15e siècle. Moi, je ne suis pas expert en tamoul, je suis basé sur la traduction anglaise pour pouvoir faire cette traduction qui a été l'objet de la publication d'un petit livret il y a quelques dizaines, je précise bien au pluriel, quelques dizaines d'années de cela, et qui a été distribué, je dirais, par milliers, pour pas dire par centaines, dans les différents temples de la Réunion. Et donc ce crapaud nous dit « Prosterne-nous au pied de lotus du Seigneur aux 5 bras, pour le renom de cette guirlande, liée par la belle langue tamoule, offerte au Seigneur Shanmuga, qui accorde sa grâce à celui qui prend refuge en lui et qui fait fondre le plus dur des cœurs. » Donc c'est une invocation à Vigneshwara, mais lorsqu'on parle de Vigneshwara, il n'y a peut-être pas le mot lui-même, mais il est dit au Seigneur aux 5 bras. Effectivement, la plupart du temps, lorsqu'on regarde les divinités hindoues, on voit qu'il y a 4 bras, mais en ce qui concerne Ganesh, on dit qu'il a un 5e bras. C'est bien sûr la trompe qui symbolise ce 5e bras. Alors, quel est le but de cette invocation? C'est que Arunagiri Dadar veut que ce texte soit connu. Et effectivement, ça a été composé au 15e siècle. Mais au 15e siècle, il n'y avait pas des imprimeries comme on a maintenant, via des ordinateurs et des imprimantes, ou des scanners, etc., qui nous permet donc de garder le texte de façon très sûre. À l'époque, on gravait les textes sur des feuilles de palmier, et donc le Tirupugaj, et en ce qui nous concerne ici aujourd'hui, le Kanda Anubhuti, était aussi donc gravé sur des feuilles de palmier, bien sûr traitées avec une technique très particulière. Et donc pour préserver ces textes, il a fallu quand même faire en sorte que le Seigneur Ganesha ou le Seigneur Vigneshwara soit là pour nous aider. Alors, et le Arunagiri Swami Miguel précise bien que ce texte est dans la belle langue tamoule. Alors, il est un grand poète, même s'il avait une vie de débauche, etc. Et là, on voit que c'était pas n'importe qui. Il était quand même quelqu'un de très érudit, je dirais. Parce que non seulement dans son texte, il y a du tamoul, bien sûr, la grande majorité des mots sont en langue tamoule, mais parfois, il y a aussi des mots sanskrit, un petit peu déformés, je dirais, ou ce que j'appellerais tamoulisés. Donc, je prends par exemple le terme vibhuti, en sanskrit, qui est devenu vibhudi. Donc, le T devient D par rapport à la prononciation tamoul. Donc ce texte donc qui est composé comme une forme de guirlande, donc qui est composé en langue tamoule et surtout qui est offert au Seigneur Shanmuga, et le Seigneur Shanmuga accorde sa grâce à celui qui prend refuge en lui. Alors c'est vrai que là que nous sommes en période de prendre refuge en Muruga. Là, prendre refuge, on pourrait dire, c'est le carême. Mais notre carême, malheureusement, est la plupart du temps de façon très allégée, puisque notre carême reste principalement d'un passage de nourriture carnivore ou omnivore à nourriture végétarienne.
mais notre carême n'est pas la plupart du temps approfondi ou enrichi par la prière. Parce que c'est très important de faire la prière et surtout la méditation. Surtout lorsqu'on est un dévot de Muruga, on doit méditer sur Muruga, mais méditer sur Muruga peut être aussi une méditation sur la forme de Muruga, et on sait que Muruga a beaucoup de formes, et aussi méditer sur un mantra, méditer sur le nom de Muruga, répéter le nom de Muruga, tout ça, ça fait en sorte que le carême va nous purifier le mental, calmer le mental, ce qui fait que lorsqu'on va arriver au 10e jour, donc le jour du Thaipusam, ça sera pas la fin du carême le lendemain, mais le carême va continuer puisqu'on va prendre goût à ce carême, parce que le carême est renforcé par la dévotion à notre Seigneur Muruga, et cette dévotion, on veut la garder parce que c'est un trésor, c'est un amour que l'on a obtenu, c'est une grâce qu'on a obtenue, et on va vouloir continuer. Donc, pour revenir à ce capo, donc ce passage, cette introduction donc au texte, et il dit aussi qu'il fait fondre le plus dur des cœurs. Et ça, on sait très bien que bien souvent, on a des gens qui sont très durs, des asuras, comme on le sait, et puis il se passe quelque chose, et dans cette chose qui se passe, ils deviennent des dévots de la divinité. Alors le premier verset donc du Kandaranubhuti dit: Ô Seigneur Subramanya, frère du Seigneur Sri Ganesha sans égal, qui tue en bataille l'asura Gajamukha, qui cherche toujours, accorde-moi le devoir sacré de chanter ta louange, tel que le pan d'encens, le veil et le beau coq. Ô Seigneur Subramanya, d'ailleurs on précise, frère du Seigneur Ganesha, mais quand on regarde bien, on voit qu'ils ne sont pas vraiment frères. Je dirais ce sont des demi-frères. Parce que Parvati a créé Ganesha comme de la façon qu'on connaît, et Muruga, il n'est pas une création de Parvati, il est une création de Shiva. Et je dirais parfois bien sûr en plaisantant que Shiva, étant jaloux que Parvati ait pu créer son propre fils, lui aussi, il a fait son propre fils. Bon, c'est vrai que en restant à ce niveau de compréhension, on va rester dans la dualité. Mais en réalité, c'est pas de la dualité, ça va beaucoup plus loin puisque Parvati et Shiva ne forment qu'un. Et il y a un petit verset en sanskrit qui dit que un mot et sa signification sont comparables à Parvati et à Shiva, c'est-à-dire c'est comme pile et face. Vous ne pouvez pas avoir pile sans la face et vous ne pouvez pas avoir la face sans la pile. Et donc, ce Seigneur Ganesha qui tua en bataille donc l'asura Gajamukha. Gajamukha, c'est aussi un nom de Ganesha. Et là, on voit qu'il s'agit d'un asura. Un asura, pourquoi? Parce que asura veut dire quelqu'un qui est très égoïste, quelqu'un qui va vouloir dominer tout le monde pour ensuite, je dirais, être fier de sa propre domination. Et vouloir dominer tout le monde, c'est en même temps vouloir dominer Dieu. Et on sait qu'il est impossible de dominer Dieu parce que les asuras étant limités, Dieu étant infini, il est impossible de dominer l'infini. Mais l'arrogance et surtout l'illusion étant telle que on va penser pouvoir dominer la divinité, mais c'est vraiment impossible. Et donc, là, l'auteur dit: accorde-moi le devoir sacré de chanter ta louange, tel que le pan d'encens, le veil, le beau coq. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir cette grâce de pouvoir se tourner vers la divinité. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans les textes on dit cela, nous sommes le joyau de la création. Pourquoi nous sommes le joyau de la création ne sera sur terre? C'est parce que nous avons un intellect. Et avec notre intellect, nous pouvons faire la part des choses, savoir ce qui est utile et ce qui est futile, savoir de ce qui est, je dirais, éphémère, de ce qui est éternel, etc. Mais comme la plupart du temps, nous restons toujours au niveau matériel ou juste au niveau émotionnel, donc on n'arrive pas à dépasser ça. On n'arrive pas à dépasser parce que quelque part, il nous manque de la grâce. Il nous manque la grâce divine, il nous manque la grâce du gourou, et surtout, il nous manque notre propre grâce, parce qu'au fond de nous, nous avons une dimension spirituelle, mais comme nous ne savons pas que cette dimension spirituelle existe, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, nous ne savons pas, et donc on reste toujours aux deux niveaux superficiels, le niveau physique et le niveau émotionnel. Et là, l'auteur,
Et donc on reste toujours aux deux niveaux superficiels, le niveau physique et le niveau émotionnel. Et donc on reste toujours aux deux niveaux superficiels, le niveau physique et le niveau émotionnel. Et là, l'auteur donc à la dimension spirituelle que nous avons. Donc, ce bien de tout cesser et de me perdre en toi, montre-le-moi, ô Seigneur Muruga. Donc, c'est vraiment une prière dédiée à Muruga pour que Muruga, comme on dirait en créole, il ouvre notre yeux. Il a besoin d'ouvrir notre yeux, et c'est pour ça que dans la douce, on parle de troisième œil. Ensuite, dans le troisième verset, il continue en disant, ô Seigneur Shanmuga, où est la réalité? Est-ce l'eau, la terre, le feu, l'air ou l'espace, ou cet état où la connaissance apparaît, ou bien les 4 Védas prononcés, ou le jeu, ou l'esprit, ou l'endroit où tu m'acceptas. Alors, question philosophique, qu'est-ce que la réalité? Et là, il cite les 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, l'espace. Bon, est-ce cela la réalité? On sait, que lorsqu'on a fait l'étude du Vedanta principalement, que tout vient de l'absolu. Et d'ailleurs, la Bhagavad Gita chapitre 15 dit les racines en l'air et les branches en bas. Ça veut dire que les racines de notre monde viennent de l'infini, de l'univers de l'infini, et se manifestent sur cette terre. Et donc, quelque part, on va dire racines en l'air et branches en bas. Mais en même temps, est-ce que c'est seulement cet aspect-là? Ou bien c'est pas aussi l'aspect où on a la connaissance? Ou bien, comme il le dit ici, les 4 Védas prononcés. Dans les Védas, on sait qu'il y a 4 parties. Les rituels, les mantras, les prières, les rituels. On remet en question ce que l'on a fait, donc les rituels, pour arriver ensuite à la dernière partie qu'on appelle les Upanishads ou le Vedanta, donc qui est l'enseignement spirituel. Et donc le 4e verset dit, ô Seigneur Velavane, tu envoyas le vel transpercer le cœur du démon Surapadma, qui avec les siens se souleva contre toi et la montagne. Devrais-je totalement périr, pris par l'épouse et la famille? Est-ce bon, Seigneur? Est-ce bon? Et là, on voit vraiment que il a une forte demande. C'est vrai que tu as envoyé le vel détruire le cœur du démon Surapadma, mais en même temps, moi, je suis pris dans ce monde avec la famille, avec l'épouse, même si dans la tradition, on parle pas de lui en tant que chef de famille, mais en tout cas, il était attiré par les femmes, on va dire. Est-ce bon, Seigneur? Est-ce bon? Est-ce que c'est suffisant de rester à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'est pas mieux d'aller beaucoup plus loin? Le Seigneur, le verset 5, il dit, le Seigneur peut détruire l'illusion. Bien que j'ai prononcé son nom, Shanmuga, je m'accroche toujours à la maison, à la richesse et aux femmes. Et je ne suis pas libre de cette terrible illusion. Mais ça, c'est notre cas. Nous, pendant cette fête de 10 jours, où on pense être des dévots de Muruga, des Parama-dévots, comme on dirait donc des Parama-bhaktas, des dévots suprêmes de Muruga, on va prononcer le nom de Muruga, on va chanter le nom de Muruga, etc. Mais en même temps, on va rester, comme il le dit ici, accroché à la maison, accroché à la richesse, accroché à ceux que l'on aime, que ce soit femme ou autre. Et surtout, il se rend compte qu'il est pris dans cette terrible illusion de ne pas pouvoir sortir de cette illusion dans laquelle on est, et on reste totalement attaché à l'illusion. Donc c'est un questionnement pour nous, et l'étude de ce texte va nous permettre de mieux comprendre comment transcender cette illusion. 18h-19h, émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Nous continuons notre émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio jusqu'à 19h. Place maintenant à la découverte de l'une des 6 demeures de Muruga, Tiruchendur. Ce lieu fait partie d'Arupadaividu, qui est connu comme les 6 maisons de Muruga. Nous allons à présent découvrir les 6 demeures de Muruga, Arupadaividu, avec les enfants de Balvir. La deuxième demeure de Muruga est Tiruchendur. À l'origine, le temple fut construit en grès, d'où le nom Tiruchendur, la ville rouge sacrée. Muruga campa à Tiruchendur avant et après avoir vaincu le démon Surapadma et sa troupe malveillante. Se prosternant devant un petit lingam, il adora son père, Shiva, lui demandant pardon pour son action regrettable de devoir tuer par nécessité. Les Devas arrivèrent en grand nombre pour remercier Muruga de les avoir sauvés de la colère du démon. Muruga se tint alors debout pour les bénir. Les envahisseurs hollandais, arrivés au XVIIe siècle,
dérobèrent la précieuse Multi. Devant faire face à un grand orage en mer, les pilleurs prirent peur, en croyant que leur vol les avait maudits. Ils jetèrent par-dessus bord ce qu'ils avaient volé. Le roi Nayak, qui patronnait le temple à cette époque, demanda à Vadamaleyapa Pillai de sculpter une nouvelle statue. Entre-temps, Muluga apparut dans le rêve de Vadamaleyapa pour lui indiquer où se trouvait exactement la statue. Les gens allèrent la récupérer avec des barques. Comme prédit dans le rêve, un citron flottant sur l'eau et un milan survolant au-dessus indiqueraient l'emplacement exact où reposait la divinité au fond de l'océan. Les gens ramenèrent la Multi au temple. Narikinalu est le puits d'eau fraîche, à quelques mètres de la rive, dans lequel Muluga a nettoyé son vel. Ce puits, alimenté par une source souterraine, ne s'assèche jamais, même lorsqu'il y a un grand manque d'eau. Cette eau a des propriétés curatives particulières pour toutes sortes de problèmes de santé. Kanda
ஆரிரு தடந்தோள் வாழ்க, ஆறுமுகம் வாழ்க, வெற்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க, குக்குடம் வாழ்க, செவ்வேளிரிய மஞ்சை வாழ்க, யானை நனங்கு வாழ்க, மாரிலா வள்ளி வாழ்க, வாழ்க சீர் அடியார் எல்லாம். ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात्. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வீரவேல் முருகனுக்கு, சக்திவேல் முருகனுக்கு. 18h-19h, émission spéciale Taïpossum sur Vanakam Réunion Radio. Et c'est ainsi que s'achève notre émission spéciale Taïpossum. Nous vous donnons rendez-vous tous les soirs à partir de 18h et ce jusqu'au 28 janvier. Demain à partir de 19h, retrouvez l'association Raga Anjali pour un concert live. Restez connectés sur Vanakam Réunion Radio. Dans quelques instants, vous pourrez continuer en musique dédiée à Muluga jusqu'à 20h. Je vous souhaite une bonne soirée. Nandri Vanakam. Nandri Vanakam. Nandri Vanakam.